So good afternoon all of you. So today it's a first class for gender equity for both the semester, third semester students, BA and BCom. So last class we have discussed for compulsory foundation course or elective course we have discussed two different papers. That first semester we have discussed Indian Constitution and second semester we have discussed human rights. So today we are going to discuss the third semester elective or foundation elective paper. The title which called it as a gender equity, and it's also same paper, 50 marks paper, 44 external and 10 for internal marks. As you aware, already you had written the first examination in first semester. Same questions, 2 marks plus 5 marks questions. So today we are going to discuss the first unit. So under that we have discussed the understanding of gender equity. Under that various basic concepts are listed out here. So we are going to discuss sex, gender, patriarchy, gender stereotypes, gender division of labor and gender bias. So these are the important basic concepts which we will cover in this class. So where we are discussing about that understanding of the gender equity. Especially the gender equity which focus on particular gender, especially that we can call it as a women's. So here that everything that will be focusing on the women's, because women's, so from since independence or before independence, so they were struggling to get equal rights with men. So that's why here we are especially we have to focus on that under gender equity women's. So under, if you are looking at status of women's status, so because today, so you can find that many of women's they were achieved or they are achieved in the various fields. So for example, we can give that some of the women, so they are performed very well in educational field, as well as they performed in very well in the political field and in sports field. So in everywhere, women, they are nowadays they are trying to become equal to men. So for example, you can give that in earlier, that first woman IPS officer you can give as example, Kiran Bedi. She was the first woman IPS officer. So because due to that modernization, that women also getting that equal opportunity in all the fields equal to men. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು gender equity ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತೇವೆ. ಈ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು. ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗಿನ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಷ್ಟು ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ IPS ಆಗಿ, ಮೊದಲನೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಮಾಜ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥದ್ದು LPG ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಭಾವ, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದು. ಈ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಆಗುವಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಪ್ರಥಮ IPS ಅಧಿಕಾರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ. ಮೊದಲು ಅದು ಕೇವಲ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ. And then you can give exam in sports field. Various exams you can give that sports field. So many of the women, their achievement is noted. That was an excellent achievement. You can give that example, Mary Kom in Olympics. She was got a medal, and also we can give that example Sania Mirza. She was also best example. So she was also got medals in that tennis tournament. So that's why, so that we can give as examples. So these are the examples today. So they are fighting for their opportunity and their rights equal with men in society.
and today also they are not clearly safe from that male dominated society. In many of the areas they are considered as a weaker section. Despite of that LPG also in many sections the women they are considered as the weaker section. So these are the basic ideas about women. And we are regarding the various field, women they are facing many exploitations. So they are today also they are facing exploitation and many of the violence that is occurring against women in various fields. ಮಹಿಳೆಯರ ತಾರತಮ್ಯ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ if you are reading the newspaper we will get 1 or 2 rape cases. So rape cases will be increasing day by day, so that we will directly consider as a violence against women. So due to that LPG, due to that females they are equally fighting with that male, and they are today involved in that every field. Especially we can do that in politics today we can find that many of the examples. So women they are actively participating in that political activities, social activities, health sector and also economic sector. So many of the women they are occupying the highest position in that ITBT and in that business field. So despite of these also, so women today also they are considered as a second grade citizen, as well as they are facing some of the violence and they are facing some of the discrimination today in India. So because that major reason is male dominated society. So ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಳೆದ ಸಲ ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕರೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸು ಬಟ್ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂಥ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ 1 ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಇದ್ದು ಕೂಡ ಇನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವಂಥ ತಾರತಮ್ಯ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ ಇವತ್ತಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So these are some of the basic concepts. So first we have to discuss these important basic concepts. So under the first one it says sex. So what's the meaning of sex, and then we have to clearly know the differences between these two, sex and gender. Usually we think that these two are same, or these word we can use interchangeably. ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೆಂಡರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ಥಿಯರಿ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಸೆಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಲಿಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ, ಜೆಂಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಲಿಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀಬೋದು. ಸೊ ಆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಥವಾ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಸ್. The term sex, which implies a biological differences between male and female. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a sex. Sex in the sense, the term sex which implies the biological differences between male and female. That means that we can say it is an anatomy of male and female. ಅಂದರೆ ದೇಹ ರಚನೆ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ದೇಹ ರಚನೆಯನ್ನೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ, ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೂ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ and who are boys or male or female. Immediately we can identify because both has the different anatomy. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇಹ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಹ ರಚನೆಯನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು. And here especially we have next one, so we are moving to that second one. It's gender. Gender is the second basic concept. So I'll give briefly. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. What is sex? Just one sentence. Sex, which implies say biological differences between male and female. Aske bardare saku 1 marks. Next we are moving to that gender. Gender refers to the socially constructed aspect of differences between male and female.
socially constructed aspects between male and female, socially or culturally. So gender ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವುದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. So in cultural and social in the sense, so here that in a society, so that both the sex, so they are indicates or they are clearly differentiate. So through their social or their cultural activities, ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭ. So for example we can say, so women's dressing style as a culturally, women's dressing style, it's entirely different from male's dressing style. Women's interest, so which is also entirely different from the male's interest. So but nowadays both they are getting equal jobs, but earlier male's jobs and female's jobs, that was entirely different from one to another. So because earlier the police department, it was only for that male. So female, they never think about that particular jobs, because police duty means they must have that strong muscle force. But recently that image that was changed, and that image is changed. Nowadays that we can find many of the girls, they are joining in the police department. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಅದು ಎರಡು ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಮೂತ್ ಆದಂಥ ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ, ಈಗ ಜಾಬ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಜಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಬ್ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೇಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್. So very rarely that women are there recruited for such jobs, because forest department it's a little hard job, so that's why only males are preferring such jobs. Females are not interested in doing that jobs. So that we can call it as a differences of cultural aspect as well as social aspects, that we can call it as a gender. So this is a clear difference between sex and gender. Sex in the sense which indicates biological aspects of male and female, and gender which indicates the cultural and social aspects of male and female. These are the two differences, sex and gender. I hope you understand. Next, third one we are going to look at patriarchy. Patriarchy ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಇದು ಮೂರನೇ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು. So patriarchy, which literally means rule of the father in a family. If male or father he is dominating over all the other family members, that system which is popularly called as a patriarchy system. So today in almost all the families, so this system is existing. So ella kade kuda patriarchy ಅಥವಾ ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. So then this particular word that was derived from the Greek word patria. Patria in the sense father, and art in the sense it's a rule. So that means in simple patriarchy it means it's a father's rule. Patriarchy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in simple ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ father's rule ಅಥವಾ ತಂದೆಯ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು patriarchy ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ matriarchy ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು, ಮದರ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. So that all the decision that will be taken by mother, then that family which is called as a matriarchy. If the decision will be led by a father, that family was called as a patriarchy. So ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ತಂದೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಂದೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಪೆಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೆಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ತಾಯಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಸೊ ತಾಯಿ, ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು, ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆ ಮೆಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪೆಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೆಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು.
ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಪೆಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಪೆಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಗಂಡು ಅಥವಾ ತಂದೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ನಾವು ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಪೆಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ಸ್. So here gender stereotype means a set of biased generalization about a group or category, or that you can call it as some images which was fixed to particular gender. So that we call it as a gender stereotypes, a set of biased generalization about a group or a category. ಒಂದು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೊಂದು ಲೇಬಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಮೆನ್ ಮೇಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆನ್ ಮೇಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬಲ್ಡ್, that work it's only for women. So best example can be that cooking in the sense immediately that one image will be coming to our mind. Cooking, so normally it's a mother. Cooking ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಗಂಡಸರು ನೆನಪೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಹೆಂಗಸರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಜೆಂಡರ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರನ್ನು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ಕುಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್, ಅದು ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂಥದ್ದು. ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ವುಮೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್, ಅಗೈನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್, ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹೆಂಗಸರು ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಲೇಬಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. And in some other aspect also, some of the aspects which is labeling only for women. For example, you can give that normally women are considered as less intelligent than men. ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೂಡ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವುಮೆನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ವುಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ some females they are occupying that major post. So overall we make one survey in all of the multinational companies that is lead by a male. So general manager or managing director, that post goes to that only males, because males they are considered as more intelligent than women. So ಇದೊಂದು stereotype. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಲೇಬಲ್. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಗಿಂತ ಕೂಡ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸಮಾಜ ಒಂದು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಫಿಮೇಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ. And then females they are always narrow minded, and females they are emotional, more emotional. Females ಹೇಳಿದ್ರೆ more emotional. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ಇಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಇಮೋಷನಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೈದ್ರೆ, ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೈದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇದ್ದ ಥರನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೈದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಬೈದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಬೈದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಮೋಷನಲ್ ದೆನ್ ಮೆನ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಕುಕ್ಕಿಂಗ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಅದೇ ಥರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಟಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ನೋಡುವಾಗ ಕುಕ್ಕನ್ನು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಫಾದರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅವರವರ ಕ್ಲೋತ್ಸನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಮೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹುಡುಗಿಯರು ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಅವರ ಇದು ನೋಡುವಾಗ, ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಯಾವುದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು,
ವುಮೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ಥರ ಇವರಿಗೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಲೇಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್. Next, fourth is gender division of labor. So here gender division of labor on the basis of sex or on the basis of sex has been a very important or universal feature of the human society. So this is also an important aspect. So because gender division of labor. So labor or work participation that will be divided on the basis of gender. ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕ್ಗಳು ಜೆಂಡರ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ we can saw it from that earlier, that means ancient period itself, that was there in that ancient period. So because there was gender division of labor was there. So because for example you can give that in olden days or ancient days, that means in 7th century or 12th century, so that was some task which was labeled or which was only for that women's category or women's group, and some task which was only for that male. For example, again I can give that child rearing and home maintenance work, that was normally regarded as a woman's task. And that we can give that hunting and fighting and participating in war, so that was considered as men task in ancient period. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರ ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದು ಮಹಿಳೆಯರ ಟಾಸ್ಕ್, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಮಹಿಳೆಯರ ಟಾಸ್ಕ್, ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಹಿಳೆಯರ ಟಾಸ್ಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಟೆಯಾಡೋದು ಅದು ಪುರುಷರ ಟಾಸ್ಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಪುರುಷರ ಟಾಸ್ಕ್. ಇವಿಷ್ಟು ಪುರುಷರ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನ್ ಇಫ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಡ್ಯುಯಲ್ ರೋಲ್ or dual work. So some of the women they are working in outside the home. So while after completing their work, when they are entering to that home, so immediately they have to start their homes. So that we can call dual role. ಎರಡು ವಿಧದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ. ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಫಿ ಇಟ್ಟುಕೊಡ್ಬೇಕು, ಚಹಾ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೆಂಗಸರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷ ಟೀ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಹಾ ಮಾಡೋದು, ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು, ಮನೆ ಒರೆಸುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಟಾಸ್ಕ್. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಿಡಿದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿಡಿದು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಟಾಸ್ಕ್. ವುಮೆನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಹೋಮ್. So you may assist today some of the gents or some of the males, they are assisting to their females, those who are in their home. ಅವರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ ಕ್ರಮ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ಗಳು ಕೇವಲ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬರಲಿ, ಅವರು ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಮೇಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಹೋಮ್. ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೆಂಡರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್. ಸೊ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಲಿಂಗದ ಆಧಾರವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮೇಲಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಫಿಮೇಲಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ದೇ ಟೆಂಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಲಾಂಗರ್ ಅವರ್ಸ್ ದೆನ್ ಮೆನ್. ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಒಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಪುನಃ ನೈಟ್ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಂತರ ಅವರು ಮಲಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಪುರುಷರು ಕಡಿಮೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ.
ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಜೆಂಡರ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಬಯಾಸ್. ಅದನ್ನು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ. ಸೊ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ದಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಬಯಾಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ it denotes partiality and discrimination between male and female. Partiality and discrimination between male and female. ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನೇ ಜೆಂಡರ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡಿನ ನಡುವಿನ ತಾರತಮ್ಯ. So here we can look at some of the areas of gender bias in society. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೆಂಡರ್ ಬಯಾಸ್ ಅಥವಾ ತಾರತಮ್ಯ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಚ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಂಡಸಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ that will be registered in the name of male candidate or male member of the family. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮನೆಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಜಾಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ತಂದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ತಂದೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕೂಡ ಮಗಳೇ ಅವಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆಗ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಗಂಡನ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಒಂದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು all the property and home, everything will be registered in the name of male member of the family. Then second one, that women's mobility and interaction is always restricted. So women's, their mobility and their interactions, that always restricted. But male, they are always free to travel from one area to another area, and their interaction also not restricted. So they can come at 9 or midnight, no problem. No one is asking. Mother or father, they are not at all asking about. So their interactions as well as their mobility. But females, if they going out from the home, she must reach before 4 o'clock or before 5 o'clock. So that is the restriction is there. ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವಳು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯ, ಮುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಗಂಡು ಮಗುವಾದರೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ವರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತಾಡೋದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಾತು. ಯಾವುದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವೈರಲ್ ಆಗೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ವೈರಲ್ ಆಗೋದು. ಅದೇ ಮಾತು ಸೇಮ್ ಗಂಡಸರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಅದು ಸಿಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್. ಅದು ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವುಮೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಲೆಸ್. ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಲಸ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಪುರುಷರಿಂದ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಥರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮಹಿಳೆಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್, ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. Then women, they are rarely consulted in a decision making of a family. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಗಳ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ PUC ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್
So that women they are facing discrimination between discrimination, especially among their gender. Our gender is some face discrimination. So these are the basic concepts. And our first unit, understanding the gender equality. So I will stop here. Next class we are moving to that another topic. And tomorrow and day after tomorrow I am on leave. So that's why no classes for BS students, third semester BS students. So I will continue classes from Monday onwards. Thank you.